ایک غلط فہمی اس ملک میں پھیلا دی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے جو باغی ہے، اس کو ہر حال میں کنٹرول کرنا ہے، اس کی تمام قوت کو توڑنا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ وہ آدمی اس لیے سمبل بن گیا ہے کہ وہ سختیاں برداشت کر رہا ہے۔ یہ لڑائی ایک آدمی کی نہیں، یہ 25 کروڑ انسانوں کی لڑائی ہے۔ جو بھی اس کے لیے قربانی دے گا وہ ہمارا ہیرو ہوگا۔ 25 کروڑ انسانوں کے اس ملک میں جب سے شروع سے ہوا تھا، پھر یہ ملک ٹوٹا ان کی عیاشیوں کی وجہ سے۔ آج جو حکومت قائم ہے زر اور زور کی بنیاد پہ، گولڈن گنز کی بنیاد پہ، لوگوں کا سکون چھین کے، لوگوں کا ووٹ زر اور زور کی بنیاد کے، بندوق کی طاقت پہ چھین کے، انلیجیٹمیٹ ناجائز حکومت اس ملک پہ قابض ہے۔ اور پھر اسے طرح امتیاز یہ کہ اسے غریب انسانوں کے منہ کو خون لگ گیا، چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری، مذہبی لوگوں کو گولیاں ماری، شریف عورتوں کو ہمارے ارد گرد ہماری بہنیں کھڑی ہیں، لوگوں کے گھروں میں انسانوں کی بے حرمتی کی ہے۔ اس قسم کی حکومت کے خلاف نہ کھڑا ہونا بے عزتی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، اور مسلمانی سے انکار بھی ہے۔ قرآن کریم کی بھی کہتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی اور فوج قابض ہوتی، خارجی فوج قابض ہوتی، اس نے بھی تو یہی کرنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کو پیٹنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کی بھی عزت لوٹنی تھی، ہمارے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں دنیا جان کی عزتیں دینی تھی۔ اس کے خلاف کھڑا ہونا رب العالمین کا حکم ہے۔ ہم مطمئن ہیں، ہماری امداد پہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اگر کوئی پاگل جرنیل کوئی ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے۔ تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں۔ فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بحر کلزم میں یا بحر فلانے میں ڈوب گیا۔ ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ حکم ہے ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا۔ ہم نے بڑھنا ہے۔ غلط ہوا ہے ساری زندگی پر، کہیں نہیں ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ابتدائی ختم نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات۔ آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں۔ یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا۔ لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے۔ یہاں لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا۔ جائیں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں، عمران سے دستخط ہم کروائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچھے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ۔ یہ اس خطرات کو نہیں جانتے۔ آج کوئی بھی صوبہ
सिंध या बलूचिस्तान का सूबा या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, कोई भी सूबा ये मुतालबा कर सकता है कि आपने हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है, हम आपके साथ नया आइन चाहते हैं, हमें एक नई आइन के लिए आइन साज असम्बली दो। उससे बहरान बहुत शदीद हो जाएगा। हमें हुक्मरानी की ज़रूरत नहीं है, हम हुक्मरान नहीं बनना चाहते। हमारा आइन अपनी असल शक्ल में हमें हमारे हवाले कर दो, वरना हमने गली कूचे में गाना है, गली कूचे में हमने ढोल पीटना है, गली कूचे में मस्जिदों में इमाम बारगाहों में हमने आपके ख़िलाफ़ अवाम को मुनज़्ज़म करना है। और जब अवाम मुनज़्ज़म हो गए, खुदा के अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता, तुम भी नहीं ठहर सकोगे। हमें दुख है, हम अपनी बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। औरतों को अब हमारे लोग कहते हैं, हमारे पश्तून बलोच पंजाबी इनको वाशी कहते हैं। औरत मैदान जंग में भी माफ़ होती है। आज भी मोमन एजेंसी में अगर किसी की दुश्मनी हो, किसी ने किसी का बाप मारा हो, किसी ने किसी के प्यारे मारे हो, उसके साथ अगर कोई बहन जा रही है तो वो माफ़ है कि भाई उसके साथ बहन जा रही है। लोग बहनों का माओं का एहतराम करते हैं। आप बिस्मिल्लाह करके चल पड़े, बिस्मिल्लाह कर दीजिए अपनी फ़िरौनियत। जो फ़िरौन का असर हुआ था, जो नमरूद का हुआ था, आपका भी वही असर होगा। गॉड ब्लेस यू। हमारी एक बात और, हम सब कह रहे हैं, इमरान खान की बहनें खड़ी हैं, हमें किसी जर्नैल से, किसी शरीफ साहब से, किसी जरदारी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। सारे जर्नैल पाकिस्तान के जर्नैल हैं। लेकिन जो हमारे आइन को छेड़ेगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो जर्नैल होगा, चाहे वो कोई अचगज़े होगा, चाहे मेरा बाप होगा, चाहे मौलाना साहब का फर्जंद होगा, हम उसका हाथ रोकेंगे और इसको हर सूरत में उस लाइन पे लाएंगे जिसके तहत ये मुल्क बनाता। ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है, इस मुल्क की आइन की फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान छोटा गरीब बूढ़ा माँ औरत बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। आज डॉन में आपने देखा होगा, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था बांग्लादेश की हसीना वाजिद के बारे में। उसमें बेनसतूर यही था कि जब तुम ये करोगे आपका अंजाम यही होगा। आप वो भी नहीं कर सके हैं। हसीना वाजिद बांग्लादेश की इकानमी को बहुत आगे ले गई थी, इकानमी को दूसरे उसमें, लेकिन जब आवाम की बिफरे हुए इंसानों की ताकतों के सामने आई, वो गरीब उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। और आज उनके सेंसिया में शी वाज सेंटेंस टू डेथ। ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता किसी को फांसी पे चढ़ाएंगे, लेकिन आवाम का ग़ज़ब व ग़ज़ब, जब आप आवाम के बुनियादी हकूक़ को छोड़ते हैं, जब आप बुनियादी आज़ादियों को तोड़ते हैं, जब आप प्रेस पे का एक्ट लगाते हैं, जब आप जजों के मुंह बंद करते हैं, फिर लोग बगावत पे उतर आते हैं। अच्छा, 3-4 दफ़ा मैं सुन चुका हूँ आपसे इसी हवाले से कि इमाम बानी पीटीए से साइन लेके आएंगे। हाँ। और आप ऐलान भी कर चुके हैं मीडिया के जरिए जी। क्या वहाँ से रिस्पांस आया आपको? किसी की कोई रिस्पांस नहीं। मैं इमरान खान का चाचा हूँ, मैं इमरान खान का चाचा हूँ। जो कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। ये उसकी बहनें हैं। आप बंदा बने, तौबा करें, आप इस्तग़फ़ार करें। कह रहे हैं उधर से सियासी जमातों की तरफ से आपको इस ऑफर की कोई रिस्पांस आया सीरियस लेवल पे? अगर आया भी, जब आपको तो नहीं बता सकते, आएगा क्यों नहीं आएगा। अच्छा सोचने वाला आदमी, कोई भी आदमी, शरीफ आदमी इस किस्म की हुकूमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये क्या हो, ये सब आलिम लोग हैं। फजल रहमान को आप ये बताएंगे, फजल रहमान जानता है कि किसी भी इंसान को तादाद में मर्ग नहीं बल्कि उम्र भर के लिए, पहले ही उन्होंने हमें कत्ल किया है, पहले ही उन्होंने हमारे बच्चों की बेइज्जतियाँ की हैं, पहले ही हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोलियाँ मारी हैं। अब आपने ये वो डुगडुगी भी उनके गले में डाल दी कि जो कत्ल करोगे कोई नहीं पूछेगा, हम पूछेंगे। हमारे बच्चों को जो कत्ल करेगा उसे हम पूछेंगे। हमने बस बिस्मिल्लाह करके कलमा हक का झंडा उठाया है। कुरान करीम में है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे अच्छे बंदे न कभी गमगीन होते हैं, न कभी खौफज़दा होते हैं। हमने
اللہ کے پیارے بندوں کا راستہ اپنا لیا ہے. کوئی ہم سے بات کرتا ہے شرافت کی زبان میں، ہم انتہائی شریف لوگ ہیں. اور کوئی ہم سے ڈنڈے کی بات پہ بنیاد کرتا ہے، ہم نے خدا کے علاوہ کسی اور کی ڈنڈے ماری نہیں مننی، کسی کی بھی.